प्रिय भक्तवृंद माने आमर प्रिय दर्शक बंधु माने आजिर अनुचिंता साधुवाणी को आपण मानक स्वागत करुछु। प्रथमे आजिर अनुचिंता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज आपण मानक पई आमे बढ़िया अनुचिंताटी आनिचु। तेबे आसंतु जानिबा आजिर साधुवाणीर अनुचिंताटी। अनुचिंताटी हला आपण घरर दक्षिण एवं पश्चिम दिगरे केबे पानी टांकी रखंतु नाही। आउ जो दिगरे रखिले भी चलिबो। दक्षिण किंबा पश्चिम दिगरे पानी टांकी रखिले जेतेक धन आसीबो सब खर्च हो जिवो, टंकाटिए भी बळिकिबनी। आज्ञा पालन कले मंगल हेबो। प्रिय दर्शक बंधु माने आजिर साधुवाणी रे आमे बढ़िया कथाटिए नेइछु, मन देकी शुणु। वरुण बोली गोटाए राज्य थिला। से राज्यर राजा हेउछंती पद्मलोचन। से राजा भारी धर्मपरायण, भारी न्यायवंत राजा। से राजा भारी बलियार मध्य थिले। से राजांकर बाहुरे एते बल थिला जे से अमरत्व पाइथिबा देवता मानक मध्य जय करिवार सक्षम रखिथिले। तांकर बाहुबल को स्वयं जमराज मध्य डरुथिले, भय करुथिले। एवं राजा पद्मलोचन तांकर नगरीटी को एहीपरि भाबरे गढ़िथिले जे स्वर्गर इंद्रपुरी मध्य फीका पड़ी जिवो। हाँ आज्ञा, से राज्यर तुलना आउ कौनसी राज्य होई पारि नथिला। राजा पद्मलोचनकर जणे राणी थिले। से राणीकर नाम हेउछि प्रियवती। राजांकर धन मध्य कुबेर समान परिपूर्ण थाए। तांकर जणे वृद्ध मंत्री थिले, तांको नाम हेउछि गुणाकार। हेले से राजांकर सबुथिरे परिपूर्ण थाए सिना, किंतु से राजा राणींकर कोଳରେ संतान संततिटिए किछि न थाए। भारी गर्वित राजा मध्य से थिले एवं निसंतान थिले। से संतानटिए नाही बोली राजा राणी दुहे दुखरे भांगी पड़ी थांती। एइठी गोटाए पद मन पड़ीगला आज्ञा। नामरत्न गीतारे रामकृष्ण दास गोटाए पद लिखिछंती। कौन सेटा? हाँ कहि दउछि शुणन्तु। केही खराब भाबिबेनि आज्ञा। मनीष निजर कर्म अनुसार फल पाई थाए एवं कर्म अनुसार ही जन्म होई थाए। शुणन्तु से पदरा कौन। 1 लक्ष पाप कले आखि हुए अंध, 2 लक्ष पाप कले मुख हुए बंद। माने मुख होइकी जन्म हुए, जड़ा होइकी जन्म हुए। 3 लक्ष पाप कले गोड़ जे गोदर, 4 लक्ष पाप कले कुष्ठ व्याधि तार, 5 लक्ष पाप कले निसंतान जान। नामरत्न गीतारे रहिछि प्रमाण। आज्ञा निसंतान दोषटी भारी खराब होई थाए आज्ञा। जो लोक 5 लक्ष पाप करि थाए ना, सेई लोक आगामी समय रे निसंतान, जहाकू कहंती कि आंठुकुड़ा। केही खराब भाबिबेनि आज्ञा। मो आपण मानकु नमस्कार करी कहूछि, कथाटाकू केही देहकू नेबेनि। 5 लक्ष पाप कला परे मनीष जन्म आंठुकुड़ा हेई जन्म होई थाए। यह नामरत्न गीतारे कवि रामकृष्ण दास लिखिछंती। 1 लक्ष पाप कले अंध होई थाए, 2 लक्ष पाप कले मुक्क बा जड़ा होई थाए, 3 लक्ष पाप कले गोड़ गोदर गोड़ होई थाए, 4 लक्ष पाप कले कुष्ठ व्याधि होई थाए एवं 5 लक्ष पाप कले निसंतान होई थाए। निसंतान दोषटी भारी खराब। कथाटा कहीं देहकू नेबेनि आज्ञा। 5 लक्ष पाप कला परे मनीष जन्म आंठुकुड़ा होई जन्म होई थाए। यह नामरत्न गीतारे कवि रामकृष्ण दास लिखिछंती। तेणु हे ज्ञानी गुणी मंडली, मोर कथाटा देहकू नियंतु नाही। या परे आगकू जिबा। राजा पद्मलोचन पूर्व जन्म 5 लक्ष पाप करिथिले। तेणु तांकरी कोଳରେ पुओ किंबा झियो हेउ नथिले। तेणु राजा राणी दुहे अति दुखरे थिले। पद्मलोचन राजांकर राणी भारी सुंदरी थिले। ए समग्र पृथ्वी रे तांक सह सुंदरतापण रे केही सरी नथिले एवं से राणी भारी पतिव्रता मध्य थिले। से राजा राणी दुहे मिसिकी शिवंकु महादेव को पूजा करुथांती। दिने नारद ए कथाटी देखिले। अरे
ଏ ରାଜା ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜା କାହିଁ ତ କରୁନି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ପାଇଁ? ଇଏ ତ କଳିହା ନାରଦ। ଭାବିଲେ ଏ କଥାଟା ଯାଇ ନାରାୟଣଙ୍କୁ କହିଦେବି। ଏ କଥାଟି ନାରଦ ମହର୍ଷି ଯାଇ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କହିଦେଲେ। କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରର ବରୁଣ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ପଦ୍ମଲୋଚନଙ୍କର କିଛି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନାହିଁ। ନିସନ୍ତାନ କ୍ଲେଶ ବହୁତ ଭୋଗୁଛି ସେ। ହେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ଛାଡ଼ି ଶିବ ପୂଜା କରୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ତାଙ୍କରି କୋଳରେ ସନ୍ତାନଟିଏ ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାର କୂଳ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ମହାପ୍ରଭୁ। ନାରାୟଣ ନାରଦଙ୍କୁ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଇ ତାକୁ ଆଗ ଦେଖା କରେ, ତାପରେ ତାର କୂଳ ଉଦ୍ଧାର କରିବି। ତାପରେ ନାରଦ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ କରି ସେଠୁ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ଏଇଠି ନାରାୟଣ କଣ କଲେ ନା ପ୍ରଭୁ, ଗୋଟାଏ ଭିକ୍ଷୁକ ବେଶ ଧରି ବରୁଣ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ନିଜ ନାମକୁ ଘୋଷି ଘୋଷି ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ କହି ରାଜା ପଦ୍ମଲୋଚନଙ୍କର ଦ୍ୱାରରେ ଭିକ୍ଷୁକ ବେଶରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେଠି ସେ ଦ୍ୱାରପାଳକୁ କହିଲେ, ହେ ଦ୍ୱାରପାଳ, ମୋତେ ବାଟ ଛାଡ଼, ମୁଁ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଏଠି ଦ୍ୱାରପାଳ କହିଲେ, ହେ ଅତିଥି ମହାଶୟ, ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ନେଇ ଆସୁଛି, ତାପରେ ଆପଣ ଭିତରକୁ ଯିବେ, ତୁମେ ଏଇଠି ଥାଅ। ଦ୍ୱାରପାଳ ଗଲା। ଭିତରକୁ ଯାଇ ରାଜା ପଦ୍ମଲୋଚନଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ହେ ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଜଣେ ଅତିଥି ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ସେ ଭିତରକୁ ଆସିବେ। ରାଜା କହିଲେ, ଆରେ ଅତିଥି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ, ତାଙ୍କର ସେବା ସତ୍କାର କରିବା ଆମର ଧର୍ମ। ଯାଅ, ଶୀଘ୍ର ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସ। ଦ୍ୱାରପାଳ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ନେଇ ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା କରାଇଦେଲେ। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ଆସିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ? ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ଭିକ୍ଷୁକ ବେଶରେ ଅଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କୁ କେହି ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ଆସିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ? ଅତିଥି କହିଲେ, ମୋତେ କିଛି ଭିକ୍ଷା ଦରକାର। ରାଜା କହିଲେ, କି ଭିକ୍ଷା ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି? ଭିକ୍ଷୁକ କହିଲେ, ମୋତେ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା ଭୋଗ ଦରକାର। ରାଜା କହିଲେ, ଆମେ ତ ଶିବ ପୂଜା କରୁଛୁ, ଆମେ ତ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜା ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଭିକ୍ଷୁକ କହିଲେ, ନାଇଁ, ମୋତେ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜାର ଭୋଗ ହିଁ ଦରକାର। ରାଜା କହିଲେ, ନାଇଁ, ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଶିବ ଭକ୍ତ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶିବ ଭକ୍ତ, ଶିବକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଯଦି ନେବାର ଅଛି ଆଉ କିଛି ଭିକ୍ଷା ମାଗି ନିଅ, ନଚେତ ଫେରିଯାଅ। କିନ୍ତୁ ଅତିଥିଙ୍କର ଏକା ଜିଦ୍ ଯେ ସେ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା ହିଁ ନେବେ। ଏଇମିତି କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ଭିକ୍ଷୁ କହିଲେ, ତୁମେ ରାଜାରାଣୀ ଦୁହେଁ ନିସନ୍ତାନ, ଆଣ୍ଠୁକୁଡ଼ା ଅଛ, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ। ମୋତେ କେବଳ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜା ହିଁ ଦରକାର। ରାଜା ଏ ଫକୀରଙ୍କ ଏ କଥାରେ କ୍ରୋଧଭର ହେଇଗଲେ। ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲେ, ସେ ବିଚଳିତ ହେଇଗଲେ। ରାଜା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରପାଳକୁ କହିଲେ, ରେ ଦ୍ୱାରପାଳ, ଏଇ ଲୋକଟାକୁ ଗଳା ଧକ୍କା ଦେଇ ବାହାରେ ନେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଜଣେ ଧର୍ମପରାୟଣ ରାଜା ଭିକ୍ଷୁକଙ୍କ କଥାରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ରାଗରେ କେମିତି କାମ କଲେ। ଆରେ ସେ ଯିଏ ବି ହଉ ନା କାହିଁକି, ତାକୁ ଆମେ ଫେରାଇ ଦେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଗଳା ଧକ୍କା ଦେଇ ବାହାରକୁ କାଢ଼ିବା ତ ଠିକ ହବନି ନା। ଏ ରାଜା କ'ଣ କଲେ ନା, ସେ ଅତିଥି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱାରପାଳ ଦ୍ୱାରା ଗଳା ଧକ୍କା ଦେଇ ବାହାରକୁ କାଢ଼ିଦେଲେ। ଏଇଠି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ହଉ ରହ ରହ ରେ ରାଜା, ଅଳ୍ପ ଦିନେ ତୋର ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିବି, ଚିହ୍ନିବୁ ମୋତେ କହି ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ସବୁ ସହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହାର ଗର୍ବ କେବେ ସହନ୍ତିନି। ଏ ପଦ୍ମଲୋଚନ ରାଜା ଆଗରୁ ସବୁ କିଛି ଅଛି ବୋଲି ସେ ଗର୍ବିତ ଥିଲା। ହେଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏତିକି କହି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଚାଲିଗଲେ। ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ଯାଇ ନାରାୟଣ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ରେ ପଦ୍ମଲୋଚନ, ତୋର ଗର୍ବ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭାଙ୍ଗିବି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ରାଜାରାଣୀ ଦୁହେଁ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଜାମାନେ ଆମ ପଛରେ ଟାହିଆ ଟାପରା ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆଣ୍ଠୁକୁଡ଼ା ବୋଲି। କ'ଣ ସତରେ ଆମେ ଏମିତି ନିସନ୍ତାନ ହୋଇ କାଳତିପାତ କରିବା? ଏହି ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ ହେଲା ନା, ରାଜାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ଜଣେ, ତାରି ନାମ ହେଉଛି ହୀରାଧର। ସେ ହାଡ଼ିପୁତ୍ର ଅଟେ। ରାଜା ଘରର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ମଇଳା ସବୁ ସଫା କରେ ସେ ହାଡ଼ି। ସେ ହୀରାଧର ଦିନେ ରାତ୍ରରେ ଶୋଇଛି, ସେ ହାଡ଼ିପୁଅ ହୀରାଧର ଦିନେ ରାତ୍ରରେ ଶୋଇଛି। ତାକୁ ଗୋଟାଏ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ନା କ'ଣ, ତାକୁ ତାର ପିତୃପୁରୁଷ ମାନେ
ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ରେ ହୀରାଧର, ଆମେ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ତୋଠାରୁ ଜଳଦାନ ପାଉନାହୁଁ। ତୁ ସବୁଦିନ ନିସନ୍ତାନ ରାଜାର ମୁହଁ ଚାହୁଁଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଜଳଦାନ ପାଉନାହୁଁ। ହୀରାଧର ନିଦରୁ ଉଠି ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ଭାବିଲା, ଠିକ କଥା, ମୁଁ କାଲିଠାରୁ ଭୋର ସକାଳୁ ସବୁ ଅବର୍ଜନା ସଫା କରି ରଜାମୁଖ ନ ଚାହିଁ ଚାଲି ଆସିବି। କାଲିଠାରୁ ଆଉ ପ୍ରଭାତରୁ ରଜାମୁଖ କେବେ ଚାହିଁବି ନାହିଁ, ଅମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। ସେ କ'ଣ କଲା ନା, ନିତି ପ୍ରଭାତ ନ ହେଉଣୁ ରାଜା ଘର ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ସବୁ ସଫା କରିଦେଇ ରାଜାମୁଖ ନ ଚାହିଁ ପଳାଏ। ଏମିତି ଦିନେ ରାତ୍ର ନ ପାହୁଣୁ ହୀରାଧର ରଜାଘର ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ପହଁରା ମାରୁଥାଏ। ରାଜାଙ୍କର ନିଦଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେତେବେଳେ ରାଜା ଭାବିଲେ, ହୀରାଧର ତ ସକାଳ ହେଲେ ପହଁରା ମାରେ ନା, ଆଉ ଇଏ ରାତ୍ର ଅଛି କ'ଣ ଗୋଟାଏ ଖର ଖର ଶୁଣା ଯାଉଛି। ନାଇଁ, ଯାଇ ଦେଖି ଆସେ। ରାଜା ଗଲେ, ଦେଖିଲେ ହୀରାଧର। ଏ ରାତ୍ର ଅଛି, ହୀରାଧର କ'ଣ ଦାଣ୍ଡ ସଫା କରି ଦଉଛି। ରାଜା ଡାକିଲେ, କହିଲେ, ହୀରାଧର, ହୀରାଧର। ହୀରାଧର ରାଜାଙ୍କ ଆଡେ ପଛ କରି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ, ପ୍ରଣାମ। ରାଜା ପଚାରିଲେ, କିରେ, ଆଜି କ'ଣ ପଛପଟ ଆଡୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ? ଘଟଣା କ'ଣ? ସବୁବେଳେ ତ ଏମିତି କରୁନଥିଲୁ ନା? ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଥର ମୁଁ ରାତ୍ରରୁ ହିଁ ଦାଣ୍ଡ ସଫା କରି ପଳଉଥିବି। ନା କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୋର ପିତୃପୁରୁଷ ମାନେ କହିଲେ, ତୁ ଅପୁତ୍ରିକର ମୁହଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଅପୁତ୍ରିକ ରାଜାର ମୁହଁ ଚାହୁଁଛୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ, ତେଣୁ ଆମେ ତୋଠାରୁ ଜଳଦାନ ପାଉନାହୁଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ନ ଚାହିଁ ଦାଣ୍ଡ ସଫା କରି ପଳଉଥିବି। ରାଜା ମନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ। ଏଇଭଳି କଥା ଯଦି ଜଣେ ଅପୁତ୍ରିକ ଆଗରେ ଏଇଭଳି କଥାଟି କହିବା, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ ଆଜ୍ଞା? ଠିକ ସେମିତି ଲାଗିଲା ରାଜାଙ୍କୁ। ରାଜା ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ହୀରାଧର କଥାଟା ସତ, ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ତ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନାହିଁ, ଏଥିରେ ମୋର କ'ଣ ଭୁଲ? ଏଇ କଥାଟା ରାଜା ଯାଇ ରାଣୀଙ୍କୁ କହିଲେ। ରାଜା ରାଣୀ ଦୁହେଁ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ଭାବିଲେ, ଆରେ ଛାର ହାଡ଼ି ଗୋଟାକ ଆମକୁ ନିସନ୍ତାନ ବୋଲି ଆମକୁ ଏହିପରି କହି ଆମର ମୁହଁ ଚାହିଁଲାନି। ୟା ପରେ ରାଜା ରାଣୀ ଦୁହେଁ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଦୁହେଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ବିଚାର। ତାପରେ ଦିନେ ରାଜା ରାଣୀ ଦୁହେଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁଣାକାରକୁ ରାଜ୍ୟଭାର ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମେ କିଛି ଦିନ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ଭାଳ, ଆମେ ରାଜା ରାଣୀ ଦୁହେଁ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। କହି ରାଜ୍ୟଭାର ଦେଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ। ଦୁହେଁ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଗଲେ ସମୁଦ୍ରରେ ଆତ୍ମ ଝାସିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଦୁହେଁ ସେଠୁ କଥା ହେଲେ ଯେ, ଚାଲ ଅରଣ୍ୟକୁ ଚାଲିଯିବା, ଆମକୁ ତ ସମୁଦ୍ର ସ୍ପର୍ଶ କରୁନାହିଁ। ଅରଣ୍ୟକୁ ଚାଲିଯିବା, ଆମକୁ ହିଂସ୍ରଜନ୍ତୁ ଖାଇଯିବେ। ଗଲା କାମ ଶେଷ ହେଇଯିବ। ଅରଣ୍ୟକୁ ଯାଉ ଯାଉ ସେଇ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟାଏ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଗଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ହିଂସ୍ରଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ ତାକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ମୁହଁ ବୁଲେଇକି ଫେରିକି ପଳଉଥାନ୍ତି। ରାଜାରାଣୀ ଭାରି କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ମନରେ। ଆମକୁ ହିଂସ୍ରଜନ୍ତୁ ବି ଛୁଉଁନାହାନ୍ତି। ଆମେ କେତେ ପାପ କରିଥିଲେ ଯେ, କି ପାପ କରିଥିଲେ ଆମେ? ଗୋଟାଏ ଶିବ ମନ୍ଦିର ସେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିଲେ। ଆରେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଶିବ ମନ୍ଦିରଟି କେମିତି ଅଛି? ଭାବିଲେ, ହଁ ହଉ, ଅକର୍ମେ କର୍ମଦାୟକ ତ ଶିବ, ଚାଲ ଆମେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଜଣେଇବା। ଏଇମିତି ଭାବି ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ସେଇଠି। କିଛି ଦିନ ପୂଜା କଲା ପରେ ମହାଦେବ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଏବଂ ବରଟିଏ ଦେଲେ, ଆଉ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଭୋଗ ଟିକେ ଦେଲେ ରାଣୀଙ୍କୁ ଆଉ ରାଜାଙ୍କୁ। କହିଲେ, ଏଇ ଭୋଗ ଟିକେ ନେଇ ତୁମେ ରାଜା ରାଣୀ ଦୁହେଁ ସେବନ କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଘରକୁ ଯାଅ, ନିଶ୍ଚୟ ତୁମର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ ହେବ। ରାଜା ରାଣୀ ଆଜ୍ଞା ଦୁହେଁ ରାଜା ରାଣୀ ଦୁହେଁ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଶିବଙ୍କଠୁ ବର ପାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗଲାବେଳେ ବାଟରେ ଛଦ୍ମବେଶରେ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୁଣି ଦେଖା ଦେଇ କହିଲେ, ହେ ରାଜନ, ତୁମେ ବୋଧେ ମହାରାଜା ପଦ୍ମଲୋଚନ? ରାଜା କହିଲେ, ହଁ, ମୁଁ ରାଜା ପଦ୍ମଲୋଚନ। କ'ଣ ହେଲା? ନା, ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ତୁମର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନାହିଁ ବୋଲି। ରାଜା କହିଲେ, ହଁ, ସତ କଥା ଶୁଣିଛ। ଏଇଠି ଛଦ୍ମବେଶୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ, ହେ ରାଜା, ତୁମେ ରାଜା ରାଣୀ ଦୁହେଁ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା କର, ନିଶ୍ଚୟ ତୁମର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହବ। ରାଜା କହିଲେ, ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଆମେ ସେ ପୂଜା କରିବୁନୁ। ନାଇଁ, ଆମେ ସେ ପୂଜା କରିବୁନୁ। ଆମର ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ବର ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। କହି ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଫେରାଇକି ରାଜା ରାଣୀ ଦୁହେଁ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଏଇଠି ନାରାୟଣ ଭାବିଲେ, ରହ ରହରେ ରାଜା, ଦେଖିବି ତୁ କିପରି ମୋର ପୂଜା କରିବୁନୁ। କହି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲେ।
ରାଜା ଗଲା ପରେ ଠିକ୍ 1 ବର୍ଷ ପରେ ରାଜା ପଦ୍ମଲୋଚନ ଏବଂ ରାଣୀ ପ୍ରିୟବତୀଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ଜନ୍ମର 6 ଦିନରେ ଷଠି ଦେବୀ ମାୟାର ଆସି ଛୁଆର କପାଳରେ କପାଳ ଲିଖନ ଲେଖିଦେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଏଇଠି ସେମିତି ଷଠି ବୁଢ଼ୀ ମା ଯେତେବେଳେ କପାଳରେ କପାଳ ଲିଖନ ଲେଖିବାକୁ ଆସିଲେ, ଏଇଠି ନାରାୟଣ ଷଷ୍ଠୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଲେ। ଷଷ୍ଠୀ ଦେବୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ, ହେ ତାରଣହାର, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଏଇଠି ନାରାୟଣ ଷଷ୍ଠୀ ଦେବୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଷଷ୍ଠୀ ଦେବୀ, ତୁମେ ରାଜା ପୁଅର କପାଳରେ କପାଳ ଲିଖନ ଲେଖିବା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟାଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେବ। ଷଷ୍ଠୀ ଦେବୀ ପଚାରିଲେ, ନା କ'ଣ ଲେଖିବି ପ୍ରଭୁ? ନାରାୟଣ କହିଲେ ଯେ ତାର କପାଳରେ ଲେଖିବ ଯେ ୟାକୁ ମଧୁଶଯ୍ୟା ଦିନ ରାତ୍ରିରେ ମଧୁଶଯ୍ୟାରେ ହିଁ ବାଘ ଖାଇଯିବ। ଆକୁ ମଧୁଶଯ୍ୟା ଦିନ ରାତ୍ରିରେ ମଧୁଶଯ୍ୟାରେ ହିଁ ବାଘ ଖାଇଯିବ। ଷଷ୍ଠୀ ବୁଢ଼ୀ ମା ନାରାୟଣଙ୍କ କହିବା କଥାଟିକୁ କପାଳରେ ଲେଖିଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ୟା ପରେ ଛୁଆଟିର 21ରେ ନାମକରଣ କରି ନାମଟିଏ ଦେଲେ। କ'ଣ ସେ ନାମ? ଦିବ୍ୟଲୋଚନ ବୋଲି ନାମଟିଏ ଦେଲେ। ଦିବ୍ୟଲୋଚନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗେଲା ଧୁଲାରେ ବଢିବାରେ ଲାଗିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ 4-5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଏମିତି ଦିବ୍ୟଲୋଚନ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲା ରାଜା ରାଣୀ ଆଣିକି ଦଉଥିଲେ। ରଜା ଘର କୌଣସିରେ ଅତ ଅଭାବ ନାହିଁ ନା, କୁବେର ସମାନ ଧନ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି ତାଙ୍କର। ୟା ପରେ ଦିବ୍ୟଲୋଚନ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଲା ଏବଂ ବିଦ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଭଲ ବିଦ୍ୟା ପଢିଲା, ଭଲ ନାଁ ରଖିଲା, ଭଲ ଯଶ ରଖିଲା। ୟା ଭିତରେ ଦିବ୍ୟଲୋଚନକୁ 12 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ସବୁ ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଦିନେ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଦିବ୍ୟଲୋଚନ ଦେଖିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଢୋଲ ଟମକ ମହୁରୀ ବାଜୁଥିଲା, ବାଣ ଫୁଟିଥିଲା, ଲୋକେ ନାଚ ଗୀତ କରୁଥିଲେ, ଭୋଜି ଭାତ ହେଉଥିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ଦିବ୍ୟଲୋଚନ ଜଣକୁ ପଚାରିଲା, ଆରେ ଏଇଠି କ'ଣ ହଉଛି? ବାଣ ଫାଣ ଫୁଟୁଛି, ବାଜା ବାଜୁଛି, ଲୋକେ ନାଚୁଛନ୍ତି। ଲୋକଟି କହିଲା, ଇଏ ଜଣେ ସୌଦାଗର ପୁଅର ବାହାଘର ହଉଛି, ଏସବୁ ପଟୁଆର ଚାଲିଛି। ଆଉ ଦିବ୍ୟଲୋଚନ ମନରେ ବିଚାର କଲା, ଏ ଗୋଟାଏ ସୌଦାଗରର ପୁଅ ବାହାଘର ହଉଛି ଯେ ଏତେ ପଟୁଆର, ତାହେଲେ ତ ମୁଁ ରଜା ପୁଅ ନା, ମୋ ବାହାଘରରେ ଆହୁରି କେତେ ପଟୁଆର ହବ। ଯାଉଛି, ମୁଁ ବି ବାହା ହେବି, ଘରେ କହିବି ମୁଁ ବି ବାହା ହେବି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ନାଚ ଗୀତ ଭୋଜି ଭାତ ଢୋଲ ମହୁରୀ ସବୁ ମୋ ବାହାଘରରେ ବଜେଇବାକୁ କହିବି। ଏ ଦିବ୍ୟଲୋଚନ କଲା କ'ଣ ନା, ଘରେ ତାର ମାଆକୁ ଯାଇ କହିଲା, ମା, ମୁଁ ବାହା ହେବି। ଏ ସୌଦାଗର ପୁଅ ବାହା ହଉଛି ଯେ ଏତେ ସବୁ ପଟୁଆର ହଉଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବାହା ହେବି, ତାଠାରୁ ଆହୁରି ବଡ ପଟୁଆର କରିବି, ବଡ ଭୋଜି କରିବି। ଦିବ୍ୟଲୋଚନର ମା ହସି କରି ଥିରିକିନି ରହିଗଲେ। ମା କିଛି ନ କହିବାରୁ ଦିବ୍ୟଲୋଚନ ଋଷିକି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଇ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ସମୟ ହେଲା, ମା ବା ରାଣୀ ଦିବ୍ୟଲୋଚନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ବାପ ଦିବ୍ୟଲୋଚନ, ଦିବ୍ୟଲୋଚନ। ପୁଅ ନ ଶୁଣିବାରୁ ରାଣୀ ପୁଅ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ପୁଅ ଋଷିକି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଶୋଇଛି। ମା ପଚାରିଲେ, ପୁଅ କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର? କାହିଁକି ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛୁ ବାବା? ଦିବ୍ୟଲୋଚନ କହିଲା, ମା, ମୁଁ ବାହା ହେବି କହିଲି ପରା। ଏମିତି ଜିଦ୍ କଲା ଦିବ୍ୟଲୋଚନ। ମା ତାର ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ। ରାଣୀ କହିଲେ ଯେ, ହେ ସ୍ୱାମୀ, ଆମର ପୁଅ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ରାଜା ଅଳ୍ପ ହସି କହିଲେ, ହଉ ଠିକ ଅଛି, ବାହାଘର କରିଦେବା। ଆଗ ସବୁ ତ ପିଲା ବାହାଘର ହଉଥିଲା, ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ, ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଠିକ ସେହିପରି ପଦ୍ମଲୋଚନ ରାଜା ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲେ ଯେ, ହେ ମନ୍ତ୍ରୀବର, ପୁଅ ପାଇଁ ଉଚିତ କନ୍ୟାଟିଏ ଯୋଗାଡ଼ କର। ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କଲେ ନା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ନୀଳଧ୍ୱଜଙ୍କ କନ୍ୟା, ତାର ନାମ ହେଉଛି ସୁଧାନନୀ। ସୁଧାନନୀ ସହ ଦିବ୍ୟଲୋଚନର ବିଭାଘର ଠିକ କଲେ। ତାପରେ ରାଜା ପଦ୍ମଲୋଚନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ କହିଲେ, ହେ ପଣ୍ଡିତ ଜନ, ଆମର ପୁତ୍ରର ବିଭାଘର ତିଥି ଦେଖ, କେବେକୁ ହଉଛି କ'ଣ? ଭଲ ତିଥିଟିଏ ବା ଭଲ ଯୋଗଟିଏ ବାହାର କର। ପଣ୍ଡିତମାନେ ଦିବ୍ୟଲୋଚନର କୋଷ୍ଠୀ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ପଣ୍ଡିତମାନେ ମନ ମାରିକି ବସିଲେ। ପଣ୍ଡିତମାନେ ସବୁ ଏପଟେ ସେପଟେ ଚାହିଁ ମନ ମାରିକି ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଉତ୍ତର ଦଉନାହାନ୍ତି। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ହେ ପଣ୍ଡିତଗଣ, କ'ଣ ହେଇଛି ମୋର ପୁତ୍ରର? ଆପଣମାନେ ସବୁ ମୌନ କାହିଁକି ରହିଲେ? ମନ ମାରିକି ବସିଲେ କାହିଁକି? ସେଠୁ ସବୁ ପଣ୍ଡିତମାନେ କହିଲେ, ବିଭାଘର ଯୋଗ ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ୟାର କର୍ମରେ ଗୋଟାଏ ରିଷ୍ଟ ରହିଛି। ରାଜା ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ସେ ରିଷ୍ଟ? ପଣ୍ଡିତମାନେ କହିଲେ, ହେ ମହାରାଜ, ଆମେ ଯାହା ଯୁବରାଜ ଦିବ୍ୟଲୋଚନଙ୍କର କୋଷ୍ଠୀ ଦେଖୁଛୁ,
ୟାଙ୍କୁ ମଧୁଶଯ୍ୟା ଦିନ ରାତ୍ରିରେ ମଧୁଶଯ୍ୟାରେ ହିଁ ବାଘ ଖାଇଯିବ। ମଧୁଶଯ୍ୟା ଗଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେଇ ରାତ୍ର ଘଡ଼ିକ ହିଁ ରିଷ୍ଟ ଅଛି। ରାତ୍ର ଘଡ଼ିକ ବିତିଗଲେ ରିଷ୍ଟ ଟଳିଯିବ। ଏ କଥା ଶୁଣି ରାଜାରାଣୀ ଦୁହେଁ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ଏ କଥା ଶୁଣି ରାଜାରାଣୀ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟବାସୀ ମନ କଷ୍ଟ କଲେ। ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକଟ କଲେ। ଭାବିଲେ କ'ଣ କରିବା, ସେଇ ରାତ୍ର ଘଡ଼ିକ କେମିତି କଟିଯାଆନ୍ତା କି? ଏଇଠି ରାଜାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହିଲେ ନା, ନାଇଁ ମହାରାଜ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ ଆମର ରାଜନଗର ଭିତରେ ଥିବା ଯୋଉ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଅଛି ନା ହଁ, ଆମେ ତାରି ଭିତରେ ମଝିରେ କିନି ଗୋଟାଏ ଘର ତୋଳିବା ଏବଂ ସେଇ ପୋଖରୀରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବା ଏବଂ ସେଇ ପାଣିରେ କୁମ୍ଭୀର ଗୁଡ଼ାଏ ଆଣି ଛାଡ଼ିଦେବା। ସେଇ ପୋଖରୀ ମଝିରେ ଥିବା ଘର ଭିତରେ ଯୁବରାଜଙ୍କର ମଧୁଶଯ୍ୟା ହେବ। ଆଉ ବାଘ କୁଆଡ଼େ ଖାଇବ ଯେ? ବାଘ ପାଣିକୁ ଖସିଲେ ତ କୁମ୍ଭୀର ମାନେ ବାଘକୁ ମାରି ଖାଇଯିବେ ନା। ରାଜା କହିଲେ ଠିକ କଥା, ପାଣିରେ ତ କୁମ୍ଭୀର ଥିବେ, ବାଘକୁ ଖାଇଯିବେ, ଆଉ ମୋ ପୁଅର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା ହବନି। ରାଜା କହିଲେ ତାହେଲେ ସେଇଆ ହିଁ କର। ହଉ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଖରୀ ମଝିରେ ଉଚ୍ଚ କରିକି ସବୁ ସୁବିଧା ଥିଲା ଭଳି ଘରଟିଏ ତୋଳିଲେ। ତାପରେ ତିଥି ଅନୁଯାୟୀ ଦିବ୍ୟଲୋଚନର ସୁଧାନନୀ ସହ ବିବାହର ପୁରା ଧୁମଧାମରେ ହେଲା। ରାଜା ଘର ନା, ପୁରା ଜାତ ଜମକରେ ହିଁ ବାହାଘର ଚାଲିଲା। ବାହାଘର ଚାଲିଥାଏ, ବାଣ ଫୁଟୁଥାଏ, ରୋଷଣୀ ହଉଥାଏ, ଭୋଜି ଭାତ ଚାଲିଥାଏ। ବାହାଘର ହସ୍ତଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଲା। ଠିକ ଏହି ସମୟରେ ନାରାୟଣ ପୁଣି ଭିକ୍ଷୁକ ବେଶରେ ଆସି କହିଲେ, ଏହି କନ୍ୟାକୁ ଏହି ବର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ସବୁ କହିଲେ ନା କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ଏ ବରକୁ ମଧୁଶଯ୍ୟାରେ ବାଘ ଖାଇଯିବ। ଏମାନେ ତ ଆଗରୁ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଆଗରୁ ସବୁ ମଧୁଶଯ୍ୟା ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରି ସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଛଦ୍ମବେଶୀ ଭିକ୍ଷୁକଙ୍କ ନାରାୟଣଙ୍କ କଥାକୁ କେହି ମନକୁ ନେଲେନି। ତାପରେ ବାହାଘର ସରିଲା। ମଧୁଶଯ୍ୟା ପାଇଁ ବରକନ୍ୟାଙ୍କୁ ନୌକାରେ ବସାଇ ମଧୁଶାଳକୁ ନେଇ ମଧୁଶଯ୍ୟା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏବଂ ପୋଖରୀ ଚାରିପଟେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସବୁ ପହରା ମାରୁଛନ୍ତି। ୟାପରେ ମଧୁଶଯ୍ୟାରେ ସୁଧାନନୀ ଦିବ୍ୟଲୋଚନକୁ ପଚାରିଲା, ହେ ସ୍ୱାମୀ, ଆମକୁ ରାଜମହଲ ଭିତରେ ନ ରଖି ଏଇ ପୋଖରୀ ମଝିରେ କାହିଁକି ମଧୁଶଯ୍ୟା ପାଇଁ ରଖାଗଲା? ଏଇଠି ଦିବ୍ୟଲୋଚନ କହିଲେ ଯେ ମୋର ଆଜି ଦିନକ ପାଇଁ ରିଷ୍ଟ ଅଛି। ଆଜି ଦିନକ ପରେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଏଇଠି ରଖିଛନ୍ତି ପୋଖରୀ ମଝିରେ। ନା କି ରିଷ୍ଟ? ନା ମୋତେ ମଧୁଶଯ୍ୟାରେ ବାଘ ଖାଇଯିବ। ଏହା ଶୁଣି ସୁଧାନନୀ ତାର ସ୍ୱାମୀକି କହିଲା, ସ୍ୱାମୀ, ଏ ବାଘ କେମିତିକା? ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ତ ଆଗରୁ କେବେ ବାଘ କି ବାଘର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଦେଖିନି। ସେ ବାଘ ବୋଲିବା ଜନ୍ତୁଟା କେମିତିକାଟା? ଏଠି ଦିବ୍ୟଲୋଚନ କହିଲେ, ସେ ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ହଳଦୀ କଲର, ଏଇମିତି ପଟା ପଟା କି କଳା ଦାଗ ଥାଏ। ନା କେମିତିକା ଦାଗ? ଗୋଟେ ଚିତ୍ରଟି ଆଙ୍କନ୍ତିନି, ମୁଁ ଦେଖନ୍ତି। ଏଇଠି ଦିବ୍ୟଲୋଚନ ଭାବିଲା, ଆରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ କିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମାଗିଲା। ମୁଁ ଯଦି ତା କଥା ନ ରଖେ ତାହେଲେ କଥାଟା ଅସୁନ୍ଦର ହେବ। ନାଇଁ, ଯାଏ କୋଉଠି ଖଡ଼ିଟିଏ ଆଣି ଏ କାନ୍ଥରେ ବାଘ ଚିତ୍ରଟେ କରିଦିଏ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିବ। ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମାୟା ଭିଆଇଲେ। କ'ଣ କଲେ ନା, ଗୋଟାଏ ଖଡ଼ିଟିଏ ସେଇ ଘର ଭିତରକୁ ଉପରୁ ପକେଇଦେଲେ। ତେଣେ ଦିବ୍ୟଲୋଚନ ଖଡ଼ି ଖୋଜୁଥାଏ, ତାକୁ ଏଇ ଯୋଉ ନାରାୟଣ ଖଡ଼ିଟି ପକେଇଥିଲେ ସେଇ ଖଡ଼ିଟି ମିଳିଗଲା। ଖଡ଼ିଟିକୁ ଧରି ଦିବ୍ୟଲୋଚନ ବାଘର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଚିତ୍ର ଦେଖି ଦେଖି ସୁଧାନନୀ ଚିତ୍ରଟି ପୁରାପୁରି ଅଙ୍କା ସରିବା ବେଳକୁ ସୁଧାନନୀ ନିଦ୍ରା ଯାଇଥିଲା ହେରି। ଚିତ୍ର ଅଙ୍କା ସାରି ଦିବ୍ୟଲୋଚନ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଧାନନୀ ନିଦରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଦିବ୍ୟଲୋଚନ ଭାବିଲା, ଇଏ ତ ଶୋଇଲାଣି, ମୁଁ କାହିଁକି ଆଉ ଚେଇଁବି, ଯାଏ ମୁଁ ବି ଶୋଇପଡ଼େ କହି ଦିବ୍ୟଲୋଚନ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସୁଧାନନୀ ନିଦରୁ ଉଠି ଦେଖିଲା ଯେ ସ୍ୱାମୀ ତାର ନିଦ୍ରା ଯାଇଛନ୍ତି, ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେ। ତାପରେ ଦିବ୍ୟଲୋଚନ ଯୋଉ କାନ୍ଥରେ ଅଙ୍କନ କରିଥିଲା ସେଇ ବାଘ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖିଲା। ସୁଧାନନୀ କହିଲା, ଆରେ ବା, କି ସୁନ୍ଦର ଛବିଟି ହେଇଛି। ସୁଧାନନୀ ଦେଖି ଦେଖି ନେଲା ବେଳକୁ ବାଘର ଆଖି ଦୁଇଟିର କଳା ଡୋଳା ଦୁଇଟି ନାହିଁ। ବାଘଟା ସବୁ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ତାର ତ ଆଖି ଦୁଇଟି ନାହିଁ। କଣା ବାଘଟି ସିଏ? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଏମିତି କେତୋଟି ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଅଙ୍କା ଯାଇଥିବା ଫଟୋରେ ଆଖି ଫୁଟା ଯାଇ ନଥାଏ। କାହିଁକି ନା ତାର କେତୋଟି ସନ୍ଧି ଥାଏ। ସେ ସମସ୍ତେ ସବୁ କାମ କରନ୍ତିନି। ଆଖି ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନହେଲେ ତା ପାଇଁ ହୋମଯଜ୍ଞ କରି ଆଖି ଫୁଟା ଯାଇଥାଏ। ସେହି କାରଣରୁ ଦିବ୍ୟଲୋଚନ ଆଖି ଦୁଇଟିରେ ଡୋଳା ଦେଇନଥିଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ସୁଧାନନୀ କ'ଣ କଲା, ବାଘଟିର ଆଖିରେ ନିଜ ଆଖିରୁ କଜଳ ଟିକେ ନେଇ ବାଘର ଆଖିରେ ଡୋଳା କରିଦେଲା।
ବାଘଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠିକ୍ ହେଇଗଲା। ଏଇଠି ପୁଣି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମାୟା ଭିଆଇଲେ। କ'ଣ କଲେ ନା ସେଇ ବାଘ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଜୀବଦାନ ଦେଇଦେଲେ। ବାଘଟି କାନ୍ଥରୁ ବାହାରି ଆସି ଦିବ୍ୟଲୋଚନକୁ ମାରି ତାର ରକ୍ତ ପିଇ ଚାଲିଗଲା, ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲା। ସେ ସୁଧାନନୀ ଚିତ୍କାର କରି କାନ୍ଦିଲା। ଚାରିଆଡେ ଘଟଣାଟି କ'ଣ କ'ଣ କୋଳାହଳ ହୋଇଗଲା, ହାଲାହୁରି ପଡ଼ିଗଲା। ରାଜାରାଣୀ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ ସୁଧାନନୀ କହିଲା, ମୋରି ଯୋଗୁଁ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। ସୁଧାନନୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜା କରୁଥାଏ। ସେ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ଭକ୍ତ ଥିଲା। ଏତିକି ବେଳେ ନାରାୟଣ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ମୋର ଭକ୍ତ ସୁଧାନନୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ ନା, ମୁଁ ଯାଏ କିଛି କରେ କହି ନାରାୟଣ ଉଭା ହେଇଗଲେ। କହିଲେ, ରହ ସୁଧାନନୀ, ତୋର ଶ୍ୱଶୁର ମୋତେ ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା ଦେବା ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜା ଦେବା ପାଇଁ ମନା କଲା, ତେଣୁ ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା। ଏନେ ନାରାୟଣ ପଦ୍ମଲୋଚନକୁ କହିଲେ, ରେ ରାଜା, ତୁ ଯଦି ମୋର ପୂଜା କରିବୁ, ମୋତେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ଦେବୁ, ତାହେଲେ ତୋର ପୁଅକୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବି। ପଦ୍ମଲୋଚନ ରାଜା ସେଇଠୁ ମାନିଲେ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ। ରାଜା ହଁ କହିଲେ। ନାରାୟଣ ଦିବ୍ୟଲୋଚନକୁ ଜୀବଦାନ ଦେଲେ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଉଠି ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲେ ଏବଂ ସେହି ଦିନଠୁ ରାଜା ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜା କର। ସେହି ଦିନ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜା ଚାରିଆଡ଼େ ବିଖ୍ୟାତ ହେଲା। ଜ୍ଞାନୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ସାଧୁବାଣୀ ଏତିକି। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।